सतनाम श्री वाहिगुरु गुरु गरीब निवाज। गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। मुर्दा होए मरीद ना गल्ली होवना, साबर सिद्क शहीद परम पौ खोवना। गोला मुल खरीद कर जोवना, ना तिस भुख ना नींद ना खाना सोवना। पीहन होए जंदीद पानी ढोवना, पखे दी तागीद पग मल धोवना। सेवक होए संजीद ना हसन रोवना। दर दरवेश रसीद पिरम रस भोवना। चंद मुबारक ईद चंद मुबारक ईद पुग खलोवना। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना। चलते रख्यो जी जाऊंदे मर जाईदा, सेवक है बनना औखा। जी जाऊंदे मर जाईदा, सेवक है बनना औखा। जाईदा गज सेवक है बनना औखा। मर जाईदा, सेवक है बनना औखा। जिउंदे मर जाईदा, सेवक है बनना औखा। जिउंदे मर जाईदा, सेवक है बनना औखा। सेवक है बनना, सेवक है बनना, सेवक है बनना औखा। सेवक है बनना औखा। सेवक है बनना औखा। सेवक है बनना औखा। सेवक है बनना, सेवक है बनना सौची राम की। झूठा टिके न कोई, राम को सौटी सोस है। जो मर जीवा होए, करन
दीदार करन लई सतगुरु दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुरु दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुरु दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुरु दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुरु दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुरु दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुरु दा रंबियां नाल ठोकर ले जांदे, 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 रंबियां नाल ठोकर ले कटवाना दंद कटवाना पैंदा, दंद कटवाना पैंदा, दंद कटवाना पैंदा, दंद कटवाना पैंदा, दंद कटवाना पैंदा। दीदार करन लई सतगुरु दा दीदार करन लई सतगुरु दा सिर भेट चढ़ाउणा, दीदार करन लई सतगुरु दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुरु दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुरु दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुरु दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। दीदार करन लई सतगुरु दा सिर भेट चढ़ाउणा पैंदा है। वाहिगुरू वाहिगुरू जपो, कोई वांझा ना रहे, बोलो जी वाहिगुरू 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 Guru
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 सिर दुखां के दुख देहो नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। सत संगत जी एक बारी रसना पवित्र करो, बुलंद आवाज विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत किन्नी ज्यादा है, किन्नी ढिली फतेह बुलाई है। फिर अर्ज करांगा गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ककराला भाई का नगर विच मेरा ख्याल है कि 10 साल तो दीवान लगते आ रहे। सतगुरु जी की मेहर नाल अज दूसरे दीवान में शमूलीयत करन लई हाजरी भरन लई पुजे हैं। जिहड़ी संगत अजे भी बाहर है उन्होंने बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ छेती छेती पंडाल विच सजो तां जो एकाग्रता बने। जदों एकाग्रता नाल बैठ के सुनने आ फिर रस बनता है।
ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਜਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। 3 ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਪੁਨੀਤ ਬਣਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋਹ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਿੱਧ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੇਵਤੇ ਸੁਰ ਨਾਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾ, ਬਸ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਨਣੇ ਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਨਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਥ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗਾਈਏ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਸਤ ਬਚਨ ਗਾਵਣ ਵਾਲਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਏ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵਹਿ, ਸਭ ਗਾਵਹਿ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ, ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਵੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ। ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੁਕਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ। ਗਾਉਣਾ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਥਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਤ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ 8-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ 50-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੀ ਛਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਾਲਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਅੱਛਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਤੇ ਚੜੇ। ਸਹਿਜ ਧਾਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਹੈ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜਾ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।
सारी जिंदगी सहजधारी बनिया रहे ना भाई। हौली हौली सतगुरु के चरणों नाल पूर्ण रूप में जुड़ना है, आनंद भी फेर ही है जे अंदरों जुड़िया जाए। सारी जिंदगी मत्थे टेकते रहे, सारी जिंदगी नमस्कार करते रहे, हुक्म ही ना मनिया। सतगुरु के चरणों जाना या महापुरखों की संगत भी करिए ते उन्हां दा बचन भी मनीए। करम धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जा गाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै। संतो सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए। गुरु की कृपा नाल तरेगा ओ जेड़ा बचन कमा लेगा। जेड़ा बचन कर देन उन्हों यतन करो कि असी मनीए। हुण कई वेखे आ कार सेवा वाले महापुरुषों कोल जाणगे, कोई थोड़ा जिहा सिर झुका दे, कह देन लै बई 10 दिन हुण सेवा करो, आके इत्थे टोकरी ढोवो। ले मैं तो एवें ही मत्था टेक लिया, मैं तो एवें ही कोल चलिया गया, मैनूं कहता 10 दिन लाओ हुण इत्थे। साडे कोल कित्थे वेल आ, साडे कोल कित्थे आ समा। साडा सुभाਅ ते इस तरह दा है, पर इदां गल नहीं बनदी। गुरमुखो जे महापुरखों कोल जाण ते जाओ ही ना, जे जाओ तो फिर उन्हां दा बचन मनण दी कोशिश करो, वो जो कहिंदे आ ओनू कमाओ। हुण साडा एक होर बड़ा भैड़ा सवाल, अधूरे ही ने जी सारे, असली तो है ही कोई नहीं, मनीए कि आ गल इत्थे खड़ी हो जाती। सारे ही असली ते सानू तो लभदा ही कोई नहीं, सानू वल्लों लभदा ही नहीं कोई। बाबा अतर सिंह बाबा ईश्वर सिंह राड़े वालियां वर्गा तो है ही नहीं कोई। ये सवाल बड़ा वड्डा है। याद रखो, जे तेरी शरधा पूरी है तो पत्थर भी फल देगा, अगला भावें अधूरा ही होवे। आखो सतनाम। अपनी भावना कायम रख, अपना मन कायम रख, अगला अधूरा भी होएगा ना। शरधा पूरी नाल मन बना के चलिया जाए तो फिर भी फल मिल जाता। शरधा अपनी पूरी रखो। वैसे तो आप टेक गुरु ग्रंथ साहब की ही रखनी है, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे आले दुआले रहना है। पर हाँ, महापुरखों की संगत नाल थोड़ा जिहा ढंग आ जाता है, तरीका आ जाता है। उन्होंने सतगुरु जी की बाणी पढ़नी किद्दां है, सतगुरु नाल प्यार किद्दां करीदा है, किवें जुड़ीदा है, ये महापुरखों की संगत करके ही प्राप्त हुंदा है। अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी। इहदी जिहड़ी कुंजी है ना, इहदी जिहड़ी चाबी है महापुरखों कोल है। संगत करके कोई ना कोई फिर जुगती दसदे आ, लै भाई इन्ने पाठ करिया कर। हुण आपां उदां ते करदे नहीं, जे कह देण ते फिर बहाने नाल करन लग पैंदा है। वो कहते नितनेम भाई इन्ना वधा लै, उन्हां दा बचन मनन करके बस हौली हौली फिर लगन लग जांदी। जुड़ना आपां गुरु ग्रंथ साहब नाल ही, सिख गुरु ग्रंथ साहब दे ही, पर उन्हां महापुरखों दा कोई गुरु दे प्यारे सानू ड्यूटी ला देण, बहाने नाल असीं ओ मन लैंदे आ ते सतगुरु दी मेहर नाल मनन वालियां दा फिर बेड़ा बनने लगदा है। सतगुरु दी कृपा नाल संगत करन दा आनंद ही फेर है, जे बचन मनीए, जे हुक्म मनीए। ते सतगुरु सच्चे पातशाह दी मेहर नाल आ संगत विच आए आ। हौली 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 सतगुरु कृपा करन, मन नूं नाम दी रंगत भी चढ़ जाए। ते रंग लागत 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 है, पौ भागत 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 है। हौली हौली नाम दा रंग चढ़दा है। हौली हौली मन दे संसे डर भौ खत्म हो जाता है सतगुरु की कृपा नाल। ते जिन्हां नूं नाम दा रंग चढ़ गया, जाको हर रंग लागो इस युग में है, सो कहियत है सूरा। आत्म जिन्हें सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। भागां वाले ने जिन्हां नूं नाम दा रंग चढ़दा है। कल युग दे विच उन्हां नूं वड्डे सूरमे आखिया है। कल युग दे विच जिहड़ा भजन करदा है, बंदगी करदा, उहदे वर्गा सूरमा कोई नहीं। मैं अर्ज बड़ी बारी कीती है ना, आपां कहने फलाना बंदा बड़ा तकड़ा सूरमा है। वेखो जी, बड़ा दिल वाला है, सूरमा है, दिल वाला बंदा है जी, खलोण वाला है। पर सूरमा कौन है? गुरु ग्रंथ साहब कहते ने कल्ला तलवार चलाउण वाला ही सूरमा नहीं। सतगुरु कहते ने जिहड़ा सवेरे उठ के भजन करेगा, कलयुग विच वो भी सूरमा ही गिणो। उठिया जाता है अजकल के समय, जिहड़ा उठ के बह गया ना भी ओ बैठा चौंकड़ा मार के, वो सूरमा है। सूरमे ही अजकल नितनेम करते हैं। सवेरे उठना सूरमिਆਂ ਦਾ ही काम रह गया। सवेरे उठ के पानी नाल, ठंडे पानी नाल इशनान करना, चलो ठंडा ना कर लो, गर्म भी कर लो, इशनान करके चौंकड़ा मार के बह जाना, अजकल ये सूरमिਆਂ ਦਾ काम है। हारी सारी नहीं बैठ सकता, हर कोई नहीं बैठ सकता। इस करके कलयुग में जिन्हों नाम दा रंग चढ़िया है, हरि नाम दा जिन्हां नूं रंग लग्गिया, कलयुग में ओही
सानू रंग लग्या कल युग विच मोही सूर में हरि नाम साधना रंग लग्या कल युग विच मोही सूर में हरि नाम साधना रंग लग्या कल युग विच मोही सूर में सूर में हरि नाम दाद नानू रंग लग्या कल युग विच होई सूर में कल युग विच जी होई सूर में कल युग विच जी होई सूर में होई सूर में कल युग विच कल युग विच जी होई सूर में कल युग विच जी होई सूर में कल युग विच वो सूरमे ने वटे जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा ऐस युग च जेड़ा नाम जपदा मैं तो इत्थों तक भी कह देना भी जेड़े मुंडे साडे नौजवान जेड़े दस्तारा बन के कालजां स्कूलों च जांदे ने अज वो भी सूरमे ही नहीं एक क्लास विच 25 बच्चे अजकल कालजां विच उन्हां दे सिरां ते केस नहीं 30 चों 5 बच्चे जेड़े दस्तारा बन के जांदे ने मैं तो कहना ये भी सूरमे ही ने वखरे ने उन्हां दे विच नहीं रलदे फिर भी दाढ़ी रखी केस रखे ने मां प्यो दे आखे लगदे सूरमे ही नहीं महाराज मेहर करन पर ये रंग है ना जेड़ा नाम दा कलयुग विच लगदा है ते लगदा किदां है इहदा ढंग की है कई सालां तो पढ़दे सुनदे हो रंग चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा रंग चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा चढ़दा चढ़ जांदा रंग चढ़दा 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 जे चल के संगत विच आईए चल के संगत में आईए नी रंग चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा रंग चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा जे चल के संगत में आईए रंग चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा रंग चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा जे चल के संगत में आईए रंग चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा रंग चढ़दा सतगुर नू सीस निभाइए सतगुर नू सीस निभाइए रंग चढ़दा 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 चढ़ जांदा सीर तुलाइए चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा रंग चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा गुर चरनी ते तुलाइए रंग चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा रंग चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा साधुआ ने बचन कमाइए गुर चरणी चलाइए सतगुर नू सीस निभाइए जी जे चल के संगत विच आइए चढ़दा 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 चढ़ जांदा जे चल के संगत विच आइए चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा जे चल के संगत विच आइए चढ़दा चढ़दा चढ़ जांदा चढ़दा चढ़ जांदा जे गुरमुखो रंगियां दी संगत मिले
हौली 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 रंग चढ़ता है, हौली हौली साध संगत शरधा बनती जाती है, हौली हौली भावना च वाधा हुंदा है। इत्थों तक भी वेखिया, हुण वेखो आपां कहने बच्चे बड़े बिगड़े आ, बच्चे अजकल कालजां च जाके बिगड़ जाते हैं। तो मैं तुहानूं हज़ारां बच्चे विखा सकना इदां दे ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਮਾਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 40% ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਦਲਾ ਆ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ, ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਖਲੋਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਨੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ। ਟੁੱਟਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਰੰਗ ਚੜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਿਰਫ ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਕਾ ਅਮਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਰਬੇ ਕੋ ਤਰਾਸ ਦੇਖ ਚੋਰ ਨਾ ਤਜਤ ਚੋਰੀ, ਬਟਵਾਰਾ ਬਟਵਾਰੀ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤਖਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਕਾ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਪੱਕਾ ਚੋਰ ਆਦਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੈ ਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਰ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਵਿਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਮੱਝਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਨੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਤੇ 5-5 4-4 ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਵੋ। ਬੜਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖੇਡ ਬਣਾਤੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਤੇ ਝਗੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ,
ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2-2 3-3 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 3 ਜਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਗੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਮੱਝਾਂ ਲਈ 5-5 7-7 ਬੰਦੇ ਪਹਿਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਚੋਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਭਜਾ ਕੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੱਝਾਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਲਓ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੁਖੀ, ਬੜੇ ਸੁਖੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਸਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਸੋਹਣੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਚੁੱਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਬੀਬੀ, ਇਹਨੇ ਸੂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਸੂਟ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਘੱਲਣਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੋਚਾ ਲਾ ਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਨਿੰਮ ਥੱਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਸੌਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਏ ਧਰ ਕੇ ਪਤੀਲਾ ਚਾਹ ਦਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਲਓ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਰੋਜ਼, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਗੋਰੇ ਬਣਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਖੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਜੇ ਤੂੰ 5000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਹਿ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਉੱਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੀ, ਰੋਡ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਐ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਪੇਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਬਾਣੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, 4 ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਦੋਂ ਗਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਇੰਡੀਆ, ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ।
ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਾਰੀ, ਉਹ ਛੋਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁੱਜੀ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਸੌੜਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਲੇ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁੱਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ, ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਠੀ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ, ਹੱਥ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਈ ਤੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਛੋਲੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਲੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਦਾਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੱਝਾਂ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਵਿਧੀ ਚੰਦ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਪੜ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੱਜ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਭਾਈ ਅਦਲੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਮੱਝਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਫਸਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ, ਉਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਬਚਾਓ ਜੀ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਾਮ ਚ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਫੇਰ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿਡਨੀਆਂ ਖਤਮ, ਫੇਰ ਮੰਨੇਗਾ। ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾਮ ਚ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ। ਉਦਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੇਰੇ, ਜਾਓ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਬਾਣੀ ਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ। ਉਦਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, 5 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਥਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਥਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਥਾਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਕਰੀ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਰਲੇ ਹੀ ਲਈ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜਦ ਥਾਨ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਲੈ ਜਾ ਥਾਨ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟਿਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਨ ਘਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਥਾਨ, ਲਿਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸਚਾਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾਨ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਥਾਨ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ?
सतगुरु कहते थान बीबी कित्थों लियाई, कहते जी यही लैके आया सी। महाराज आखन लगे भी तू तो कहंदा सी मिलिया नहीं, कहते यही कहंदी सी देना नहीं थान, इनू पुछ लो। सतगुरु कहते बीबी तू क्यों आख्या भी थान नहीं देना, कहती महाराज मैं तो वेखना चाहती सा भी सिख तुहाडा है कि मेरा है, मैं ते परखना ते मैं सच कहनी आ ये तुहाडा सिख नहीं है तो मेरा ही सिख है। इत्थे ते एवें तुरिया फिरदा इशारियां ते मेरियां ते चलदा है। इनू ये नहीं भी गुरु छड्ड देगा, इनू ये भी घर वाली ना छड्ड के चल जे किते। ये सच्चाई आ, असीं वेखने आ भी दुनिया की कहंदी है, परिवार की कहंदा है। नहीं गुरमुखो जे सतगुरु दे चरनां नाल जुड़े हो फिर मन इत्थे खिलारो भी भावें जो मर्जी आखे, हरेक नूं आखो, मां नूं आखो, प्यो नूं आखो तुहाडे आखे लगांगा, मां नूं आखो जो कहोगे मैं करांगा, जो पिता नूं आखो तेरे आखे लगांगा। पर जे आखे गुरुद्वारा छड्ड दे, जे आखे गुरुद्वारे नहीं जाना फिर नहीं। पक्के सिखां दे इतिहास वेखो जिहड़े चढ़दी कला वाले होए ने, हमेशा इको गल कहिंदे रहे, कौलां दा इतिहास पढ़ के वेखो, नाले मुसलमानां दी धी सी। मैनू गुरां दे द्वारे तो हमेशा ये गल रखो, जदों रोकोगे रुकांगा, पर आ ना आखो सतगुरु दा दर छड्ड दे। भावें कोई होवे, रिश्ता इदू वड्डा कोई नहीं। मैनू गुरां दे द्वारे तो हटावे कोई ना, मैनू गुरां दे द्वारे तो हटावे कोई ना, मैनू गुरां दे द्वारे तो कोई ना, गुरां दे द्वारे तो हटावे कोई ना, गुरां दे द्वारे तो कोई ना, मैनू गुरां दे द्वारे तो हटावे कोई ना, मैनू गुरां दे द्वारे तो हटावे कोई ना, मैनू गुरां दे द्वारे तो हटावे कोई ना, मैनू गुरां दे द्वारे तो गुरां दे द्वारे तो हटावे कोई ना, मैनू गुरां दे द्वारे तो हटावे कोई ना, मैनू गुरां दे द्वारे तो हटावे कोई ना, मैनू गुरां दे द्वारे तो। मेरे मन विच गुरु जी ने तेरा मन विच गुरु जी ने मेरा नाम लिया, मैं तो तेरे पीछे पीछा जग तो छुड़ा लिया, पिता जग को छुड़ा लिया, तेरे पीछे पिता जग को छुड़ा लिया। मेरे दिल विच गुरु जी ने डेरा ला लिया, मैं ते तेरे पीछे पिछा जग तो छुड़ा लिया। ओ मैनू ताने मार मार के, ताने मार मार के सतावे कोई ना, मैनू 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 ताने मार मार के सतावे कोई ना, मैनू
चाहिदा। दुनिया जो मर्जी आखे कबीर मैं जान्यो पढ़बो भला, पढ़बे स्यों भल जोग, भगत न छाडो राम की भावे निंदो लोग। सारी दुनिया भावे एक पासे हो जाए, सारी दुनिया भावे विरोधता करन लग जाए, पर फिर भी अपना मन कायम रखना चाहिए। ये हमेशा गल पल्ले बन के रखनी चाहिए कि सतगुरु की खुशी साडे लई सारियां नालों जरूरी है। रब ते बनाया मन जांदा पर गुरु मनाउणा औखा है। रब ते बनाया मन जांदा गुरु मनाउणा औखा है। रब ते बनाया मन जांदा पर गुरु मनाउणा औखा है। बोलिया करो छुप जाते, अखियां विच पर्वत छुप जाते पर प्रेम छुपाउणा औखा है। अखियां विच पर्वत छुप जाते प्रेम छुपाउणा औखा है। पर्वत छुप जाते पर प्रेम छुपाउणा औखा है। पर्वत छुप जाते पर प्रेम छुपाउणा औखा है। अखियां विच पर्वत छुप जाते पर प्रेम छुपाउणा औखा है। अखियां विच पर्वत छुप जाते पर प्रेम छुपाउणा औखा है। बाणी पढ़नी सौखी है, अमल कमाउणा औखा है। बाणी पढ़नी सौखी है, अमल कमाउणा औखा है। बाणी पढ़नी सौखी है, अमल कमाउणा औखा है। सेवक ते हर कोई बन जांदा है, सेवक ते हर कोई बन जांदा, सिर तली टपाउणा औखा है। सेवक ते हर कोई बन जांदा, सिर तली टपाउणा औखा है। सेवक ते हर कोई बन जांदा, सिर तली टपाउणा औखा है। सेवक ते हर कोई बन जांदा, सिर तली टपाउणा औखा है। सेवक ते हर कोई बन जांदा, सिर तली टपाउणा औखा है। हर कोई बन जांदा, सिर तली टपाउणा औखा है। सेवक ते हर कोई बन जांदा, सिर तली टकाउणा औखा है। सिੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ मन लग जांदा, पर तोड़ निभाउणा औखा है। एक वारी ते इदां लगदा ना, कई थावां ते दीवान लग के हटणगे ते मैं वेखना हुंदा है पिंड विचों 20-50 ते इदां दे हुंदे आ, बस फिर दूर दूर तक दीवानां ते भी असीं ते हुण बस बरागी हो गए। 2 महीने लंघदे ने फिर उदां दी हो जांदे ने। थोड़ा चिर ही असर रहिंदा, क्योंकि माड़ी संगत ते पैर पैर ते मिलदी है। 5-10 जदों घरों निकलोगे बैठे ही हुंदे ने, इत्थे ताश खेडण बैठे आ, इत्थे फट्टे हरेक थां ते ही है ना। मैनू दसो जरा ये नतीजा कढो, वेखो जरा हर पिंड च जाके जिन्ने दुपहरे उत्थे बैठे होणगे ना फट्टियां ते दरख्तां थल्ले जाके, उन्हें गुरुद्वारे पिंडां च मत्था टेकण नहीं जांदे, उन्हें नहीं जांदे, उत्थे ज्यादा बहिंदे ने जाके। सुभाਅ साडा इदां दा बनिया होया।
ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਜ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ? ਜਦ ਸਾਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਛੁਪਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਈ ਤੇ ਨਵੇੜਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਵਗਾਤਾ ਹੀ ਥੋਲੂ ਮਾਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੈਰਾਗ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ। ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੱਕਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਕਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਥਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।